दोन तीन टाक्यांचा प्रॉब्लेम आहे. Hi student friends, good morning to all. I welcome you all in this basic civil engineering lecture. Here in last lecture we have seen this wastewater solid waste management part we have covered, and in that solid waste management, particularly municipal solid waste, on that we have seen how the disposal is done, and how what are the restrictions it has been we can carry out on the solid waste that we have seen. Composting method, Bangalore method, and indoor method that we have seen in the last lecture. So in today's lecture we will start with the next point, that is water management. Okay, so this is the actually part of the water resources engineering, that is one sub branch of civil engineering that we have seen in the first lecture. In the first unit, there we have seen the different branches of civil engineering. In that wastewater engineering, water supply engineering was one branch, which was called as the environmental engineering one also. And second branch of civil engineering, it was the wastewater engineering and solid waste management, that was the environmental engineering 2. And this is the third branch of civil engineering, water resources engineering, in that this water management point comes. So here we will now discuss about the same in this lecture. Water management means the process of harnessing and controlling the source of water available on the earth. So you know that availability of water on the earth, it is nearly 71%, but out of that 71% of water, all the water is not useful. We cannot consume the water, because most of the water it is in the salt water form. So we cannot use that water for consumption. For the consumption purpose, we requires the fresh water, and the sources of fresh waters are very limited on the earth. And in that sources of water, most of the water is available in the either in the ice form, or it is underground water, so which is also not accessible to us. So nearly 1% of water is only fresh water available on the earth. It is total out of total water, only 1% of water it is accessible and fresh water for the human beings. And that's why harnessing of the water is very important. Harnessing means we have to whatever the water we collect or we get, it is mainly source of water is the rainfall. And from the rainfall, water falls on the surface of earth. You might be have learned about the hydrological cycle, where the water evaporation of the water, it starts from the oceans, where water gets evaporated in the form of vapors, and that vapors they form the clouds, and that clouds come to the earth on the land or terrestrial area, and rainfall occurs there, and water again fall on the surface of the earth. It flows through the streams and rivers, and again it reaches to the ocean, right? So this is called as the hydrological cycle. So this process, it occurs day and every year since the starting of the since the birth of the earth. Okay, thousands of years has been this process is taking place there, hydrological cycle. And here we need to harness or harvest the water for our benefit, for our uh, use purpose, application purpose. And if we store or by the various means we can harvest the water, there are various water harvesting techniques. If you implement that techniques, then we can store large quantity of fresh water for our purpose. And one of the method is that construction of the dams that you have seen on the various rivers. We have the big dams in all over India. We have the various famous dams like Bhakranangal Dam, then Hirapur Dams, Nagarjun Sagar Dam, then Indira Dam, right? In our Maharashtra, we have the Uzni Dam, Jaipadi Dam, then Koyna Dams. All these dams basically they store the water, fresh water, which is falling in the form of rainfall, and then run off, and then we store that water, and we use that water throughout the year for our various purposes. All these projects, mostly they are multi-purpose projects of the water harvesting. Means apart from irrigation purpose only and for drinking purpose, we use the water for generation of the hydroelectric power plant.
राईट. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करण्यासाठी पण आपण ते वापरतो. त्याच्यानंतर वी यूज द वॉटर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, वी यूज द वॉटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, वी यूज द वॉटर फॉर द इरिगेशन ऑफ द ॲग्रिकल्चरल लँड, अँड अगेन वी यूज दॅट वॉटर फॉर द रिक्रिएशन पर्पज. रिक्रिएशन म्हणजे त्या ठिकाणी आपण पर्यटन स्थळ वगैरे काय त्या ठिकाणी आपण तयार केलेले, त्याचा पण आपण त्या ठिकाणी वापर करतो. देन फिशरी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पॉइंट देअर. मासेमारी वगैरे पण त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी चालते. सो दॅट इज कॉल्ड एज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. ओके, म्हणजे एकापेक्षा जास्त ज्याचा वापर कामासाठी आपण जसा वापर करतो, दॅट प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड एज द मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और द डॅम्स. Sources of water, we have seen the sources of water in the one of the previous slide here in this unit. There we have seen the surface source and subsurface sources of water. If you remember that slide, I will show it once again to you. That slide. This is the slide number 78, and where it is. Yes, this is the sources of water we have seen in the in this at this particular point. Surface sources and subsurface source, these are the two main sources of water. In surface source we have the ponds, lakes, rivers, and imponding reservoirs, means dams. Okay, and in subsurface source we have the springs, wells, infiltration galleries, infiltration wells, right? In wells we have the artesian well, dug wells, driven wells, tube wells. In tube wells again we have the shallow tube wells and deep tube wells. So these are the main sources of water that we have covered on that particular lecture. So here we are not going to see again that sources of water in the details. So basically main source of water for that all sources is the rainwater. Okay, rainfall is the main source, because we get the water from the rainfall, and that water we stores on various places. Now our in water management, how we do the water harvesting, mainly it is in the form of dams we do, and that we are going to learn now what are the various types of dams, what is the meaning of dams, that we will see it in this particular lecture. Dams, it can be defined as an impervious barrier. Barrier means अडथळा, right? Impervious means ज्याच्यातून पाणी फ्लो होत नाही. सो असा फ्लो न होणारा पाण्याचा जो अडथळा आहे, impervious barrier or an obstruction. Obstruction परत त्या ठिकाणी त्याचा अर्थ होतो अडथळा. Obstruction built across a natural stream, built across a natural streams or river, ओढ्यावरती किंवा नदीवरती अशा टाकलेला एक अडथळा, impervious barrier or the obstruction. Okay, either on the natural streams or river to store the water. कशासाठी टाकलेला तो? For the storing of water on the upstream of its to a certain level. On the upstream of it means त्याच्या वरच्या बाजूला जो आपण त्या ठिकाणी पाणी स्टोअर करण्यासाठी जो आपण त्या ठिकाणी एक बॅरियर तयार केलेला आहे, that barrier, impervious barrier, is called as the dams. Okay, जर आपल्याला डायग्राम काढून जर समजून घ्यायचं असेल तर सपोज दिस इज द रिव्हर. या रिव्हर वरती आपण असा एक impervious barrier या ठिकाणी आपण टाकलेला आहे, which is nothing but it is called as the dam. And river flows like this, and this side is called as the upstream side. Okay, upstream side of the dam or the reservoir, and this is called as the downstream side. Okay, खालची बाजू आणि वरची बाजू, downstream side. So we store this water on the upstream of it, means on this upstream side we store the water to a certain level. एक certain height पर्यंत आपण पाणी स्टोअर करतो. There is a limitation for the storing of water on the upstream side. Sometimes people may think that if storing of water is that much useful or benefit, then we can increase the dam height. So if we go on increasing the dam height, what is going to happen? Submergence area increases. Submergence म्हणजे काय? पाण्याखाली बुडणारे क्षेत्र जे ते खूप या ठिकाणी वाढू शकतं. अँड दॅट्स वाय या ठिकाणची जी ॲग्रिकल्चर लँड आहे किंवा कुठलाही एखादा त्या ठिकाणी फॉरेस्ट एरिया वगैरे असेल, ते पण सगळे या ठिकाणी, किंवा गाव त्या ठिकाणी असू शकतं, हॅबिटेशन असू शकतं माणसाचं, हे सगळ्या गोष्टी जे ते पाण्याखाली जाऊ शकतात. सो वी हॅव टू कन्सिडर दॅट थिंग ऑल्सो इन अवर माइंड while deciding the level of water on the upstream side of the dam. So dam सिलेक्ट करताना त्या ठिकाणी ती मेनली कन्सिडर केलं जातं की वेदर देर इज अ प्रॉपर व्हॅली. व्हॅली म्हणजे काय? असा या ठिकाणी असा खोलगट भाग असायला पाहिजे जेणेकरून हे जास्त पाणी कमीत कमी लँड सबमर्जन्स हे कमी होईल आणि पाणी जास्त त्या ठिकाणी स्टोअर होईल. जर उथळ प्रकारची जमीन त्या ठिकाणी असेल तर पाणी या ठिकाणी आपण जेवढं 1 मीटर जरी हाईट वाढवली तरी या ठिकाणी पाणी बॅक वॉटर हे खूप पर्यंत जमीन त्या ठिकाणी पाण्याखाली जाऊ शकते.
ठीक आहे. तर अशा पद्धतीची साईट आपण अवॉइड केली पाहिजे साईट, आणि अशा पद्धतीची साईट त्या ठिकाणी डॅमसाठी आयडियल असते, सो दॅट कमीत कमी ह्याच्यामध्ये आपण जास्त पाणी त्या ठिकाणी स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. So dam is nothing but it is an impervious barrier on or an obstruction built across the natural stream or river to store the water on the upstream of its up to the certain level. Now let us see the types of dams. What are the various types of dam? Depending upon the use, we have the different types of dam. Then depending upon the hydraulic design, we have the different types, and depending upon the material, we have the different types of dams. So depending upon the use, we have the dams used like storage dams. Second one is the diversion dams, and third one is the detention dam. So what is the meaning of storage dam? What is the use of the storage dam? From its name itself, we will get an idea that storage dams are basically used for storing the water on the upstream side. Okay, in the large quantity, we store the water here, and it can be used for various purposes that we have discussed in the few minutes back. Okay, and that is called as the storage dam. Like our Ujni dam is an example of the storage reservoir or storage dam. Okay, त्या ठिकाणी आपण पाणी स्टोअर करतो, and that we use that water for the throughout the year. पूर्ण वर्षभरामध्ये आपण ते पाणी वेगवेगळ्या कारणासाठी आपण त्या ठिकाणी वापरतो. सेकंड वन इज द डायव्हर्जन डॅम. डायव्हर्जन डॅम म्हणजे असे डॅम्स हे पेरिनियल रिव्हर वरती बांधलेले डॅम्स असतात. पेरिनियल रिव्हर म्हणजे काय? पेरिनियल कोण सांगेल? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पेरिनियल रिव्हर? Anybody knows this word? Have heard? Perennial. Perennial rivers means अशा काही नद्या आहेत ज्या बारमाही वाहतात. ओके, बारमाही वाहणाऱ्या नद्या. एक्झाम्पल कोण सांगेल? भारतामध्ये कोणकोणत्या बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत? गंगा, गोदावरी, गंगा. गोदावरी नदी बारमाही वाहते का? गंगा ही जी नदी आहे ती बारमाही वाहते, बरोबर आहे. ब्रह्मपुत्रा. कुठली? ब्रह्मपुत्रा. ओके, ब्रह्मपुत्रा एक आहे. त्यानंतर यमुना नदी जी आहे, कृष्णा नदी पण बारमाही नाहीये. आपल्याकडे कसं आहे, हिमालयात जे उगम पावणाऱ्या नद्या आहेत हिमालयामध्ये, त्या नद्या बारमाही पाणी त्या ठिकाणी सोडतात. काय होतं, पावसाळ्यामध्ये पाऊस तर पडतोच, त्यामुळे पाणी होतं. पण उन्हाळ्यामध्ये हा जो बर्फ या ठिकाणी हिमालयामध्ये असतो तो वितळून त्या ठिकाणी पाणी तयार होऊन त्याचं पाणी ते उन्हाळ्यामध्ये पण नदी वाहत असते. त्या ज्या आहेत त्या नद्यांना आपण म्हणतो पेरिनियल रिव्हर्स, बारमाही वाहणाऱ्या नद्या. गोदावरी नाही, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सिंधू नदी जी आहे ती पण त्या ठिकाणी बारमाही वाहणाऱ्या नदीमध्ये येते. तर अशा नद्या ज्या आहेत, आणि खाली जे आपल्या प्रायद्वीपीय पठारामध्ये ज्या नद्या आहेत, ओके, पेनिन्सुलर इंडिया, जसे की गोदावरी आहे, इकडून खाली कृष्णा जाते, कोणाशी गोदावरी जाते, ह्या ज्या नद्या आहेत ह्या नद्या बारमाही वाहणाऱ्या नदी नाहीत. हे उन्हाळ्यामध्ये ह्या नद्या कोरड्या पडतात, म्हणजे यातून पाणी बारमाही वाहत नाही. अशा नद्यांना आपण बारमाही नदी म्हणत नाही. तर त्या बारमाही नदीवरती आपण काय करतो, ज्या बारमाही नद्या वाहत नाहीत अशा नद्यांवरती आपण स्टोरेज रिझर्वायर त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन करतो. ठीक आहे, कारण पावसाळ्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी पाणी स्टोअर करतो आणि बारमाही पूर्ण वर्षभरामध्ये आपण ते पाणी वापरतो. ठीक आहे, मग अशा नद्यांवरती ज्या नद्या बारमाही वाहत नाहीत, नॉन पेरिनियल रिव्हर जे आहेत, पेरिनियल आणि नॉन पेरिनियल, पेरिनियल म्हणजे बारमाही वाहणारे आणि नॉन पेरिनियल म्हणजे जे बारमाही वाहत नाहीत. ज्या नॉन पेरिनियल रिव्हर आहेत त्यांच्यावरती आपण स्टोरेज टाईपचे डॅम कन्स्ट्रक्ट करतो आणि पाणी स्टोअर करून आपण कॅनलच्या माध्यमातून वगैरे पाणी त्या ठिकाणी इरिगेशनसाठी वगैरे वापरतो. आणि हे डायव्हर्जन डॅम जे असतात, हे डायव्हर्जन डॅम्स पर्टिक्युलरली आपण हे पेरिनियल रिव्हर वरती बांधतो. पेरिनियल रिव्हर वरती आपण स्टोरेज डॅम नाही बांधू शकत. स्टोरेज डॅम जर बांधला आपण तर त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम काय होतो की पाणी कंटिन्युअसली पाणी येतं, मग हे पाणी किती स्टोअर करणार आपण याच्यामध्ये. सो लिमिटेशन त्या ठिकाणी आपल्याला येतं. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपण काय करतो, डायव्हर्जन डॅम्स टाईपचे आपण डॅम त्या ठिकाणी बांधतो. गंगा नदीवरती अशाच प्रकारचं एक डायव्हर्जन हेडवर्क केलेलं आहे खूप मोठं, आय थिंक हरिद्वारच्या जवळ आहे, आणि इट इज कॉल्ड ॲज द भीमगोडा. ओके, त्याचं नाव काय? भीमगोडा. हे इंग्रजांच्या काळामध्ये बांधलेला रिझर्व हे आहे, डायव्हर्जन हेडवर्क आहे, डायव्हर्जन डॅम आहे, ज्याच्यामध्ये ही गंगा नदी जी असते त्या गंगा नदीवरती असं एक डायव्हर्जन डॅम्स तयार केलेला आहे, आणि त्याच्या साईडून अशी खूप मोठी कॅनॉल, एक खूप मोठा कॅनॉल गेलेला आहे. वी कॅन कॉल इट इज अ स्मॉल काइंड ऑफ रिव्हर. अशा मोठ्या पद्धतीचा जो कॅनॉल गेलेला आहे
आणि ह्यातून पाणी जे आहे ते बाय ग्रॅव्हिटी फ्लो होतं. ओके, म्हणजे नदीत जसं पाणी फ्लो होतं बाय ग्रॅव्हिटी, तसं ह्याच्यामध्ये पाणी बाय ग्रॅव्हिटी कॅनलमधून फ्लो जातं आणि खूप खाली अंतर गेल्यानंतर परत ही नदी परत हा जो कॅनल आहे तो कॅनल हा नदीला परत खालच्या डाऊनस्ट्रीम साईडला सोडलेला असतो. मग ह्या नदीतून जे वाहणारं पाणी त्यातलं काही प्रमाणामध्ये पाणी जे आहे ते या कॅनल्समध्ये सोडलं जातं आणि बरंचसं पाणी हे नदीतून परत खाली वाहत असतं. तर हा दिस काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज द डायव्हर्जन डॅम्स और डायव्हर्जन हेडवर्क्स. हे पेरणी रिव्हरवरती पर्टिक्युलरली कन्स्ट्रक्शन केलं जातं. त्याच्यानंतर आहे डिटेन्शन डॅम. हे डिटेन्शन डॅम हा प्रकार जो आहे तो बेसिकली ज्या नदींवरती भरपूर प्रमाणामध्ये पूर येतो, ओके, अशा नदींवरती हे डिटेन्शन डॅम्स या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन केले जातात. जसं की उत्तर भारतामध्ये काही नद्या आहेत त्याच्यावरती अचानकपणे पूर येतो आणि ते पाणी परत काय होतं त्या ठिकाणी जमीन वगैरे वाहते. मग अशा जर पद्धतीचे आपण डॅम्स कन्स्ट्रक्ट केले, डिटेन्शन डॅम आपण जर तयार केले, तर याच्यामध्ये काय होतं की पाणी वरून येताना पाणी खूप जर लार्ज प्रमाणामध्ये आलं ते खाली तसंच न सोडता या ठिकाणी आपण स्टोरेज रिझर्व्हायर मध्ये स्टोअर करतो आपण याच्यामध्ये डिटेन्शन डॅम मध्ये. आणि इथून येणारं पाणी जर 100 क्युमिकच्या स्पीडने येत असेल, क्युमिक आणि क्युसेक हे युनिट तुम्हाला माहित असतील. क्युमिक म्हणजे क्युबिक मीटर पर सेकंद, युनिट तुम्ही लिहून ठेवू शकताय. क्युमिक इज द क्युबिक मीटर पर सेकंड आणि क्युसेक इज मीन युनिट ऐकलं असेल बातम्यांमध्ये वगैरे, एवढे क्युसेक पाणी सोडलं. क्युसेक इज नथिंग बट इट इज क्युबिक फीट पर सेकंड, म्हणजे एक फीट क्यूब पर सेकंड इज नथिंग बट इट इज क्युसेक. ओके, असे हे 2 युनिट आहेत. लेट अस से 100 क्युमिक हे पाणी या ठिकाणी जर येत असेल तर मग हे डाऊनस्ट्रीम साईडला 100 न सोडता या ठिकाणी सपोज 50च त्या ठिकाणी पाणी सोडायचं आणि 50 हे त्या ठिकाणी स्टोअर करायचं पाणी, कारण याची कॅपॅसिटी खूप मोठी आहे. पाणी या ठिकाणी येत राहील आणि पाणी स्टोअर होत जाईल. ठीक आहे, आणि पूर हा एक ठराविक वेळेपुरताच येतो. ओके, आणि त्याच्यानंतर तो पाणी काय होतं त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करून जातो. त्याच्याऐवजी जर आपण ह्या डॅम मध्ये पाणी स्टोअर केलं, हा येणारा जो पीक आहे पाण्याचा तो जर आपण त्या ठिकाणी स्टोअर केला तर मग हे पाणी आपण जे एवढ्या या लेवलमध्ये आपण हे पाणी सोडू शकतो. म्हणजे कंटिन्युअस 1 तासामध्ये फॉर एक्झाम्पल एका दिवसामध्ये त्या ठिकाणी जर 100 क्युमिक पाणी आलं, ठीक आहे, मग हेच पाणी आपण काय करणार नंतर 25 क्युमिक या रेटनी खाली आपण सोडणार. हे 4 दिवस पाणी कंटिन्युअसली या ठिकाणी वाईल. म्हणजे एका दिवसामध्ये जे पाणी पूर्ण वाहून जाणार होतं त्याच्याऐवजी आपण 4 दिवसामध्ये ते पाणी 25 क्युमिकने आपण सोडलं. त्याच्यामुळे काय झालं, नदीला पूर पण आला नाही आणि पाणी सेफली त्या ठिकाणी वाहून गेलं. तर त्या कारणासाठी आपण जो डॅम बनतो पूर वगैरे कंट्रोल करण्यासाठी, दॅट काइंड ऑफ डॅम they are called as the detention type of dam. Okay, so depending upon the use we have this 3 classification of the dams. Then depending upon the hydraulic design we have the 2 types, overflow dams and non overflow dams. Overflow dam म्हणजे काय, ज्या डॅमच्या बॉडीवरून पाणी वाहतं अशा डॅम्सला आपण म्हणतो ओव्हरफ्लो डॅम. ओव्हरफ्लो म्हणजे याच्या वरून पाणी वाहतं. आणि नॉन ओव्हरफ्लो डॅम म्हणजे ज्या डॅमच्या बॉडीवरून पाणी वाहत नाही अशा डॅमला आपण नॉन ओव्हरफ्लो डॅम म्हणतो. ठीक आहे, शक्यतो जे मातीचे वगैरे धरण असतात, अर्धन डॅम्स वगैरे असतात, दे आर काइंड ऑफ द नॉन ओव्हरफ्लो डॅम. कारण जर मातीच्या धरणावरून जर पाणी वाहून गेलं तर या ठिकाणी माती पण त्यावर वाहून जाऊन त्या धरण फुटण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळं शक्यतो जे मातीचे वगैरे धरण असतात त्या ठिकाणी काय केलं जातं, असा हा डॅम कन्स्ट्रक्ट केलेला असेल या ठिकाणी. तर ह्याचा जो स्पिलवे असतो, स्पिलवे म्हणजे काय, त्याला आपण मराठीमध्ये सांडवा म्हणतो. सांडवा हा शब्द ऐकला असेल बऱ्याच जणांनी. सांडवा म्हणजे जिथून नदीतलं जे ह्याच्यावरचं तळ्यातलं वगैरे जे पाणी आहे ते एक्सेस वॉटर वाहून जाण्यासाठी आपण या साईडला एक त्याला आउटलेट काढतो आणि हे पाणी परत डाऊनस्ट्रीम साईडला ह्या नदीला जाऊन भेटतं किंवा ओढ्याला जाऊन भेटतं. ठीक आहे, तर हे जे स्ट्रक्चर आहे, जे स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्पिलवे. त्याला आपण काय म्हणतो, स्पिलवे म्हणतो. अशा पद्धतीचा स्पिलवे हा डॅमच्या बॉडीमध्ये न बनता डॅमच्या आउटसाईडला या ठिकाणी बांधला जातो. कोणत्या केसमध्ये, जर हा डॅम अर्धन डॅम असेल तर, अर्धन डॅम म्हणजे मातीचं जर धरण असेल त्या केसमध्ये हा सेफली करण्यासाठी आउटसाइडला असं आपण स्पिलवे किंवा त्याला आपण सांडवा म्हणतो ते आपण त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्ट करतो. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस स्पिलवे? डॅमची जो स्टोरेज कॅपॅसिटी आहे त्या स्टोरेज कॅपॅसिटी असते FRL लेवल पर्यंत, म्हणजे फुल रिझर्व्हायर लेवल पर्यंतच आपण पाणी या ठिकाणी स्टोअर करतो. आणि सम अमाऊंट ऑफ स्पेस हा डॅमच्या हाईट वरती आपण एक्स्ट्रा स्पेस आपण या ठिकाणी हाईट सोडतो फॉर द सेफ्टी पर्पज. जर नदीला पूर वगैरे आला अचानक तर त्या केसमध्ये हे पाणी FRL लेवल पेक्षा वाढतं आणि ते HFL लेवल पर्यंत जातं. HFL हाय फ्लड लेवल पर्यंत मॅक्झिमम पाणी पर्यंत जातं. ह्याच्यावरती पाणी जात नाही. ह्याच्यावरती परत थोडा हा स्पेस ठेवलेला तो, हा स्पेस जो आहे त्याला आपण फ्री बोर्ड म्हणतो. फ्री बोर्ड हे त्याला म्हणतो आपण. हे कशासाठी असतं की जेणेकरून या ठिकाणी पाण्याची लेवल जर इथं आली आणि इथून लाटा जरी या ठिकाणी निर्माण झाल्या तर लाटामधून पाणी स्पिलवे वरून जाऊ नये यासाठी हायेस्ट फ्लड लेवलच्या वरती आपण थोडी हाईट त्या ठिकाणी राखून ठेवतो अँड दॅट इज कॉल्ड एज द फ्री बोर्ड. ठीक आहे,
मग पाणी जे आहे ते जनरली FRL लेवल पर्यंतच आपण स्टोअर करायचं असतं आपल्याला. ठीक आहे. मग आपण डॅमचा जो स्पिलवे आहे तो स्पिलवेचा क्रस्ट जो आहे तो क्रस्ट आपण या लेवलला ठेवतो, FRL लेवलला. म्हणजे पाणी ज्यावेळेस हे FRL लेवलला येईल ते ऑटोमॅटिकली इथून या स्पिलवे वरून जो स्पिलवे असतो, ओगी स्पिलवे असेल, कुठल्याही प्रकारचा स्पिलवे, हा जो क्रस्ट असतो स्पिलवेचा किंवा त्याला आपण वियर म्हणतो, इथून पाणी हे बाहेर पडायला चालू होतं. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस पूर येतो नदीला तर त्या केसमध्ये काय होतं, ह्या FRL लेवलच्या पण वरती काही प्रमाणामध्ये पाणी जातं. हे मॅक्झिमम HFL लेवल पर्यंत पाणी जाऊ शकते त्या ठिकाणी आणि हे कंटिन्युअसली पाणी फ्लो होत असतं. हे पाणी कुठपर्यंत फ्लो होतं, जोपर्यंत FRL लेवलला परत पाणी येत नाही तोपर्यंत यातून हे फ्लो व्हायला लागतं. ठीक आहे. मग असा जर स्पिलवे आउटसाइडला काढलेला असेल डॅमच्या बॉडीच्या आउटसाइडला, दॅट काइंड ऑफ डॅम दे आर कॉल्ड एज अ नॉन ओव्हरफ्लो डॅम. आणि ज्या डॅममध्ये डॅमच्या बॉडीवरून जर पाणी त्या ठिकाणी फ्लो होत असेल देन दॅट काइंड ऑफ डॅम इज कॉल्ड एज द ओव्हरफ्लो डॅम. जसं की कॉन्क्रीटचे डॅम वगैरे असतात. ओके. कॉन्क्रीट डॅम किंवा त्याला आपण ग्रॅव्हिटी डॅम म्हणतो. तर ह्या डॅममध्ये कसं असतं की डॅमच्या बॉडीमध्ये स्पिलवे बसवलेले असतात आणि ते त्यावरती गेट्स बसवलेले असतात आणि तिथून ते पाणी आपण गेट ओपन करून हे पाणी इथून एक्स्ट्रा पाणी जे ते डॅमच्या बॉडीमधून हे बाहेर पडतं. सो दॅट काइंड ऑफ डॅम इज कॉल्ड एज द ओव्हरफ्लो डॅम. ठीक आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन हायड्रॉलिक डिझाईन्स वी हॅव दिस ओव्हरफ्लो डॅम अँड नॉन ओव्हरफ्लो डॅम, टू टाइप्स. नेक्स्ट कॅटेगरी आहे डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल. सो याचं क्लासिफिकेशन या ठिकाणी मोठं आहे त्यामुळे सेपरेटली नेक्स्ट स्लाइडवरती आपण या ठिकाणी क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. Depending upon the material, we have the two types of the dams. One is called as the non-rigid dams, and second one is called as the rigid dam. Okay, rigid and non-rigid म्हणजे काय? Rigid शब्दाचा तुम्हाला अर्थ माहित असेल. Rigid म्हणजे एकदम इंटॅक्ट. ठीक आहे. मग जे रिजिड डॅम आहेत दे आर कॉल्ड एज द रिजिड डॅम्स अँड सेकंड वन इज नॉन रिजिड. आता नॉन रिजिड मध्ये काय येतं आणि रिजिड मध्ये काय येतं? रिजिड डॅम्स मध्ये अगोदर बघूया आपण या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी डॅम. ग्रॅव्हिटी डॅम म्हणजे अगेन इट इज मेड अप ऑफ दी स्टोन मेसनरी अँड कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीटचा आपण या ठिकाणी भरपूर प्रमाणे वापर केला जातो. त्यामुळे ते स्ट्रक्चर जे आहे ते रिजिड प्रमाणामध्ये रिजिड होऊन जातं, इंटॅक्ट होतं. याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटी डॅम हा एक टाईप आहे. त्याच्यानंतर आर्च डॅम. ओके. आर्च मध्ये असा कर्व, दॅट इज कॉल्ड एज आर्च. जसं आपलं धनुष्य असतो त्या पद्धतीने जो कर्व शेप मध्ये जर डॅम कन्स्ट्रक्ट केला असेल देन दॅट काइंड ऑफ डॅम इज कॉल्ड एज द आर्च डॅम. त्यानंतर स्टील मटेरियल पासून तयार केला असेल तर इट इज कॉल्ड एज स्टील डॅम. सो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल वी आर ऑब्झर्विंग हिअर. सो इफ द स्टील इज द मटेरियल देन इट्स कॉल्ड एज स्टील डॅम. And जर टिंबर वुडन मटेरियल जर वापरलं असेल then it is called as wooden dams. Okay, but this kind of dams are used for the smaller capacity dam, timber dam. Okay. आणि नॉन रिजिड मध्ये कोणकोणते टाईप येतात? नॉन रिजिड मध्ये अर्धन डॅम हा एक येतो. अर्धन डॅम हा रिजिड नाहीये, हा फुटू शकतो इझिली त्याच्यावरून जर पाणी वगैरे वाहिलं तर. त्यानंतर रॉकफिल डॅम, माती आणि मोठमोठे रॉक याचा वापर करून जर तयार केला डॅम असेल then it is called as the rockfill dam. आणि थर्ड टाइप ऑफ डॅम इट इज कॉल्ड एज द कंबाईन्ड रॉकफिल अँड अर्थफिल डॅम. याच्यामध्ये रॉक माती पण वापरली जाते आणि स्टोन पण वापरले जातात. ह्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली स्टोन वापरले जातात, ह्याच्यामध्ये माती आणि स्टोन पण वापरले जातात. अर्धन डॅम मध्ये परत दोन प्रकार आहेत. एक आहे होमोजेनियस अर्धन डॅम आणि नॉन होमोजेनियस अर्ध डॅम. ओके. होमोजेनियस अर्धन डॅम म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये जी माती वापरली जाते ती एकच प्रकारची माती असते, त्यामुळे त्या डॅमला म्हटलं जातं होमोजेनियस अर्धन डॅम. नॉन होमोजेनियस डॅम मध्ये ह्याच्यामध्ये 2-3 झोन असतात आणि त्याप्रमाणे त्यात माती ही त्या पद्धतीने टाकली जाते, त्यामुळे ह्याला नॉन होमोजेनियस म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल जो कोर असतो सेंटरचा पोर्शन जो विच इज इट इज मेड अप ऑफ द इम्परिव्हियस मटेरियल. इम्परिव्हियस मटेरियल पासून जो बनलेला आहे, जसं की ब्लॅक कॉटन सॉइल असते, काळी माती वगैरे टाकून या सेंटरला कोर हा पॅक केला जातो. काळी मातीची प्रॉपर्टी आहे की त्यातून पाणी इझिली फ्लो होत नाही. जर आपण ते कॉम्पॅक्ट करून वापरली तर त्यातून पाणी इझिली फ्लो होत नाही. सो दॅट इम्परिव्हियस कोर इट इज मेड अप ऑफ द ब्लॅक कॉटन सॉइल जनरली. ओके. आणि ह्याच्या आउटर साइड जे आहे हे लहान ह्याच्या साईडचा मुरुम याच्यापासून तयार केले जाते आणि हे जी बाहेरची साईड आहे ते त्याच्यापेक्षा मोठ्या ह्याने बनवली जाते. तर असे वेगवेगळे मटेरियल या ठिकाणी वापरले जातात. त्यामुळं याचं नाव आहे नॉन होमोजेनियस टाइप ऑफ अर्धन डॅम. आणि होमोजेनियस डॅम मध्ये एकच प्रकारची माती वापरली जाते. याच्यामध्ये प्रिव्हियस पाणी जे आहे ते पाणी या ठिकाणी फ्लो होऊ शकतं. त्यासाठी ह्याच्या अपस्ट्रीम साईड जी आहे धरणाची, त्या अपस्ट्रीम साईडला या ठिकाणी इम्परिव्हियस लेअर टाकली जाते. इम्परिव्हियस सॉइल किंवा इम्परिव्हियस मटेरियल हे या ठिकाणी वापरलं जातं, जेणेकरून हे पाणी जे ते या ठिकाणी वाहून जाऊ नये, म्हणजे फ्लो होऊन जाऊ नये. So this is the classification of the dams depending upon the material. Now I will see it one by one the different types of dams in details. Okay. First one is the gravity dam. It is an this rigid type of the dam, gravity dam. So that we will first see it first here.
this is the diagram. So time is over now. We will stop here. We will see the remaining thing in the next lecture. Okay. So let me take your attendance. Then you can leave the session. Okay, I have taken your attendance. Now you can leave the session. I have uploaded the PPTs on the your teaching diary. You can download that PPTs for the study purpose. Also, notes are there. You can take the notes also from that PPTs, that from teaching diary. Okay. Okay, sir.